Good morning, all of you. Welcome to the lecture of direct taxes, chapter number 6, session 6.4. Previously, we have calculated 4 examples of residential status. Today, another 2 different type of examples will be added into our list. You can see question number 5 on your screen. Read the question and write down the same in your notebook. Dum Dum is a manager of Indian company. He has been regularly going to USA for company's work. Next line is most important line. He has spent the following days in USA during last 5 years. નીચે આપણને 2 કોલમ્સ આપેલા છે. એમાં your ended on કરી અને 5 years આપેલા છે. For example, year ended on 31st March 2016. એટલે એ જે year છે એ થાય 2015-16. અને સેકન્ડ કોલમ છે એનું number of days in USA. For example, he has stayed in USA for 318 days. So that means what? For the remaining days of the year, he was in India. એટલે total number of days suppose 365 હોય તો એમાંથી 318 days minus કરી નાખીએ એટલે બાકીના જે days વધે એટલા days એ ઇન્ડિયામાં હતો. એટલે જો આપણી જે બધી conditions છે જે આપણને section 6 માં આપેલી છે એ બધામાં આપણે લખીએ જ છીએ conditionમાં. He must have been in India for these many days. Whether 182 days or 60 days, 365 days, 730 days, but in India, not in any other country. So we will deduct these many days from total number of days to arrive his days in India. So for that, we need to prepare one table right over here. एक table draft करो, having 2 columns only. Your and number of days in India. Okay, એવું એક આપણે ટેબલ બનાવીએ. યર કયા કયા થશે? પહેલું જે છે 31st March 2016 છે એટલે એ યર થાય 2015-16. પછી થાય 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20. 5 years થઈ ગયા. હવે નંબર ઓફ ડેઝ કરીએ તો જુઓ ફર્સ્ટ યર માટે એના નંબર ઓફ ડેઝ ઇન યુએસએ 318 હતા. આખા વર્ષના જે ટોટલ ડેઝ હોય એમાંથી 318 લેસ કરી નાખીએ એટલે બાકીના જે નંબર ઓફ ડેઝ આવે એ ઇન્ડિયામાં હતો.
હવે જો 2015-16 એટલે એપ્રિલ 2015 ટુ માર્ચ 2016, રાઈટ? એમાં વચ્ચે ફેબ્રુઆરી 2016 આવે. ફેબ્રુઆરી 2016 was a leap year. જેમ ફેબ્રુઆરી 2020 લીપ યર હતું એમ ફેબ 2016 પણ લીપ યર થાય અને એના 29 ડેઝ હોય. એટલે ઓવરઓલ નંબર ઓફ ડેઝ 365 નો થાય પણ 366 ડેઝ થાય. એટલે 366 માંથી 318 માઇનસ કરી નાખવાના રે અને બાકીના જેટલા ડેઝ હોય એ ઇન્ડિયામાં હતો એવું થાય. 366 minus 318 એટલે હવે 48 ડેઝ ઇન્ડિયામાં હતો. એવી જ રીતે 17 માં હવે તો 365 ડેઝ આવે. 365 minus 150 days. 365 minus 150 એટલે number of days આવશે 215. In the same way for 17-18 it should be 365 minus 271. 365 minus 271 days એટલે 94 days. Then 2018-19 365 minus 310, so that will be 55 days. હવે ફરીથી 2019-20 એટલે એમાં ફેબ્રુઆરી 2020 આવશે, which was again a leap year, and you must consider 366 days. 366 minus 295, so 71 days. તો જો આ રીતે નંબર ઓફ ડેઝ ઇન ઇન્ડિયા કાઉન્ટ થઈ ગયા છે, રાઈટ? અને હવે આપણે વન બાય વન કન્ડિશન્સ લખીએ અને ટેલી કરી. પહેલું તો આવશે રેસિડેન્ટ. હવે રેસિડેન્ટ માટેની ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું હતી? ટુ બી રેસિડેન્ટ he should be in India. No, he must be in India for minimum 182 days. હવે તમે અહીંયા જો 2019-20 એમાં 182 days નથી, ખાલી 71 days છે. એટલે 182 days વાળી કન્ડિશન ફોલો થતી નથી. પણ તમને ખબર જ છે કે 182 days ની કન્ડિશન જો ફૂલફિલ થતી ન હોય તો એની ઓપ્શનમાં બે કન્ડિશન હતી. એ બે કન્ડિશન જોઈ લઈએ અને એ લખીએ. 1.1 he must be in India for minimum 60 days during previous year 2019-20. તો એ કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ જાય છે. During 2019-20 he is in India for 71 days. તો આ કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય છે મિનિમમ 60 days વાળી.
this condition is fulfilled. તો 1.2 કરવી પડે, બરાબર, 1.2 કરવી પડે. 1.2 ની કન્ડિશન જો ફૂલફિલ થઈ જાય તો આ બે કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ ગઈ કહેવાય, અને તો એ રેસિડેન્ટ છે એ પ્રૂવ થઈ જાય. What was the condition laid down to be resident? 1.2. He must have been in India અહીંયા must be in India. He must have been in India for minimum 365 days during 4 years before previous year 2019-20. 365 days થવા જોઈએ 4 વર્ષમાં. Before previous year 1920, so exclude 1920. એની આગળના 4 જ વર્ષ આપણને આપેલા છે. એ ચારેય વર્ષ આપણે 1 by 1 લખીએ. 15-16 થી સ્ટાર્ટ કરીને 2015-16, 16-17, 17-18 અને 18-19. આ 4 વર્ષના 1 by 1 આપણે નંબર ઓફ ડેઝ લઈ લઈએ. 48 and 215. પછી 94 and 55. 94 and 55 આવી ગયા. હવે આ ચારેયનો આપણે ટોટલ કરી લઈએ. તો 48 plus 215 plus 94 plus 55. નંબર ઓફ ડેઝ એના આવે છે 412. બરાબર, 412 આવે છે. એટલે 365 ડેઝ વાળી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. This condition is also satisfied. Both 1.1 and 1.2 are fulfilled. So, Dum is a resident. See the calculation once again. પહેલા આપણને days in USA આપ્યા હતા, એમાંથી આપણે days in India ફાઇન્ડ કર્યા. 365 કે 366 days માંથી માઇનસ કરીને પછી આપણે રેસિડેન્ટની કન્ડિશન લીધી. હવે રેસિડેન્ટની કન્ડિશનમાં 182 ડેઝ વાળી કન્ડિશન ફોલો નથી થતી એટલે એ ન લખી, એના આપણે એની ઓપ્શનની બે કન્ડિશન લખી. 60 days during previous year and 365 days during 4 years before previous year. અને એ રીતે ડમડમ ફર્સ્ટ કેટેગરીમાં ક્વોલિફાઈ થઈ જાય છે. હવે સેકન્ડ જે છે એ જોઈએ. સેકન્ડમાં you know that we are having 3 conditions and all the 3 conditions are mandatory. 2.1, he must be resident during previous year 2019-20. તો એ તો છે જ, તો
તો જ અહીંયા આવ્યો હોય. આમ થાય કે આપણે ગાંડા થઈ ગયા છીએ, પહેલામાં ન હોય ને બીજામાં આવી જાય. એટલે આમાં તો લખી જ નાખવાનું છે, ધીસ કન્ડિશન ઇઝ ફુલફિલ્ડ. પછી 2.2 હતી, he must be in India for minimum 730 days, right? For minimum 730 days during 10 years before previous year 2019-20. હવે જો આગળના 10 વર્ષ તો આપ્યા જ નથી, આગળના 4 જ વર્ષ છે, અને 4 વર્ષનો ટોટલ આપણે ઓલરેડી કરી નાખ્યો છે, 412 થાય છે, which is less than 730 days. આગળનો ડેટા છે નહીં, બરાબર છે, એટલે 730 ડેઝ થતા હોય ન બી થતા હોય, રાઈટ. તો because of insufficient data we are unclear whether he is satisfying the condition or not. એટલે લખી નાખવાનું, this condition is not fulfilled. Condition 2.2 not fulfilled. હવે આ 2.2 છે એ ફૂલફિલ નથી થતી, પછી આપણે થર્ડ કન્ડિશન જે છે 2.3 7 years અને 730 days એ જોવાની ન રહીએ. આ સેકન્ડ થઈ જાય તો જ આપણે થર્ડ જોવાનું. સેકન્ડ જ સેટિસ્ફાઈ નથી થતી એટલે થર્ડ જોવાની જરૂર નથી. ડમડમ અહીંથી નીકળી જાય છે, ડિસ્ક્વોલિફાઈ થાય છે, એટલે એનો ફાઇનલ આન્સર જ અહીંયા લખી નાખીએ, ડમડમ. જો રેસિડેન્ટમાં તો હતો જ, તો રેસિડેન્ટ છે, ડમડમ ઇઝ અ રેસિડેન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ. આ રીતે એનો આન્સર આવે. રેસિડેન્ટ તો છે જ, એમાં આપણે ના પાડી જ ન શકીએ, પણ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ જે છે એ નથી. આ રીતે ફાઇનલ આન્સર અંડરલાઈન કરી અને લખી નાખવાનો છે. અચાનક જ આ સમ પૂરો થઈ ગયો. જો હવે આ સમમાં કંઈ કરવાનું નથી. ઇન શોર્ટ, સમ ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રહે? જ્યાં સુધી કન્ડિશન ફોલો થયા કરે ત્યાં સુધી. એક રાઉન્ડ, પછી બીજો રાઉન્ડ, પછી ત્રીજો રાઉન્ડ. જે રાઉન્ડમાંથી એ નીકળી જાય ત્યાર પછીનો રાઉન્ડ લેવાનો ન રહે, ત્યાં આગળ સમ પૂરો. અને ડમડમ જે છે એ છેલ્લે સુધી નથી પહોંચતા, વચ્ચેથી ખાપકી જાય છે, એટલે સમ અહીંયા પૂરો, ધી એન્ડ. તો આ સમ ક્વેશ્ચન નંબર 5 ફોરેન કન્ટ્રીમાં કેટલા દિવસ રહ્યા એ આપેલું હોય અને એના ઉપરથી માઇનસ કરીને આપણે નંબર ઓફ ડેઝ ઇન ઇન્ડિયા ફાઇન્ડ કરવાના હોય, એવો સમ હતો આ ક્વેશ્ચન નંબર 5. Now we are switching our gears and we are moving to question number 6, which is asked in the university exam of 2017 from the same chapter, residential status, right? એ સમ તમારે લખવાનો છે. આ બે જ લાઈનનો સમ હતો, યુનિવર્સિટી 2017 પેપર. આવો સમ પૂછાયેલો છે. એ રીડ કરો તમે અને લખી લ્યો. આને તો લખવામાં વાર લાગે એવું નથી. ભાગમ ભાગ regularly visits India every year in the month of April, May and June since last 10 years.
ઇન્ક્લુડિંગ 2019-20 દર વર્ષે ફિક્સ જ છે, 3 જ મહિના આવે છે સમરમાં. ઇન્ડિયન સમર એને વધારે ગમતો હશે એટલે એપ્રિલ મે જૂનમાં અહીંયા આવે છે. જનરલી માણસો એપ્રિલ મે જૂનમાં ઇન્ડિયા છોડી અને ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાય, યુએસએ જાય, યુરોપ જાય, કારણ કે ત્યારે ત્યાં આગળ વિન્ટર હોય અને અહીંયા સમર પૂરો થાય ને પછી આવે. પણ આ ભાઈ આપણા ઊંધા છે એટલે એ ઇન્ડિયામાં જ્યારે સમર હોય ને ત્યારે જ અહીંયા આવે. જો સમર પૂરો થાય ત્યાં જતા રહીએ. Since last 10 years he has been visiting India for 3 months. Determine his residential status for the assessment year 2020-21. Assessment year 2020-21 એટલે previous year એનું 2019-20 થાય obviously. એટલે એ બે એક જ થયું. પ્રીવિયસ યર 2019-20 લખો કે એસેસમેન્ટ યર 2020-21 લખો, આ બે એક જ થયું અને આપણે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે ફરી નંબર ઓફ ડેઝ કાઉન્ટ કરીને. એપ્રિલ મે જૂન છે એટલે લીપ યર હોય કે ન હોય એનાથી કંઈ ફેર નહીં પડે, કારણ કે એમાં ફેબ્રુઆરી ક્યાંય આવતો નથી. 3 જ મહિનાનું છે પણ 10 વર્ષ છે. તો આપણે એનું કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. આજે જ આપણે આ જ સેશનમાં ક્વેશ્ચન નંબર 6 જે છે એને કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. રિમેમ્બર ધેટ. Before we start the question, one repeat announcement for all the students of BBA-5. આમ તો મેં આગળના સેશનમાં એક જગ્યાએ આ અનાઉન્સમેન્ટ કરેલી જ હતી, છતાં કદાચ જો તમારું ધ્યાન ન ગયું હોય તો ફરીથી એક વખત રિમાઇન્ડર આપી દઉં કે આપણે જે સૌથી પહેલું ચેપ્ટર લીધું હતું પ્રેક્ટિકલમાં, ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, એના પ્રોવિઝન્સમાં એક જગ્યાએ ચેન્જ આવ્યો છે. જ્યારે આપણે ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી લર્ન કરતા હતા એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વોઝ ડિફરન્ટ. પછી તો હાઉસ પ્રોપર્ટી પૂરું થઈ ગયું અને આપણે સેલેરીનું ચેપ્ટર જે છે એ સ્ટાર્ટ કર્યું. હમણાં 3 વીક્સ પહેલા જ એમાં એક ચેન્જ આવ્યો છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ટુ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ફ્રોમ ધ કરંટ યર. એટલે એ ચેન્જ કરવો જરૂરી હતો અને એ ચેન્જ કઈ જગ્યાએ કરવાનો છે એ પણ હું કહી દઉં. આપણે હાઉસ પ્રોપર્ટીના ચેપ્ટરમાં જ્યારે 2 સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ આપેલા હોય તો બેમાંથી એકને જ સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ રાખતા અને બીજું જે હાઉસ છે એ લેટ આઉટ છે એવું અઝ્યુમ કરતા. એમ આઈ રાઈટ? એને આપણે ડીમ્ડ લેટ આઉટ હાઉસ કહેતા અને એકોર્ડિંગલી એની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ પણ કરતા. અને એનો આપણે ક્રાઇટેરિયા એવો રાખેલો કે વી કમ્પેર ધ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુઝ ઓફ બોથ ધ હાઉસીસ. ધ હાઉસ વિથ હાયર મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ is treated as self-residential, right? જેની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ વધારે હોય એને આપણે સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ તરીકે ટ્રીટ કરતા અને બીજું જે હાઉસ વધે એને ડીમ્ડ લેટ આઉટ એ કન્સિડર કરતા. હવે રૂલમાં જે ચેન્જ આવેલો છે એ છે when 2 houses are used for self-residential purpose, both the houses are self-residential. બેયને હવે સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ જ ગણવાના છે એટલે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ કમ્પેર કરવાની જરૂર નથી. બેયને સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ જ ગણવાના અને બેયની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ 0 મૂકી દેવાની. અને આપણું જે સ્ટેટમેન્ટ બનાવીએ એમાંય બેયની સામે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ 0 અને પેલા 4 જે આપણે 0 મૂકતા હતા એ બેયના કોલમમાં 0 0 મૂકી દેવાના. એટલે બેયનો આન્સર માઇનસ આવશે. એટલે હવે ઓલું ડીમ્ડ લેટ આઉટ હાઉસ પ્રોપર્ટી વાળું પ્રોવિઝન જે હતું એ નીકળી ગયું. 2 હાઉસ સુધી સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ ગણવાની છૂટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આપી છે.
અને આ રૂલ 1920 માં અપ્લાય કરવાનો છે. પ્રીવિયસ યર 1920 ની ઇન્કમ જ્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે આ રૂલ અપ્લાય કરવાનો છે. એટલે એ ચેન્જ તમે ખાસ કરી લેજો પ્રોવિઝન્સમાં. આપણે પ્રોવિઝન્સ લખતા હતા ત્યારે પ્રોવિઝન્સના 4 પાર્ટ પાડ્યા હતા, 4 સેક્શન હતા. ફર્સ્ટ સેક્શનમાં આપણે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુના પ્રોવિઝન્સ લીધા. સેકન્ડ સેક્શન વોઝ ફોર મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ. Then third section was for interest on loan અને fourth section જે છે એમાં હતું miscellaneous provisions or general provisions, right? એમાં આપણે આ રૂલ લખેલો છે. તો તમે તમારી નોટમાં જ્યાં ક્યાંય પણ એ પ્રોવિઝન્સ તમે લખેલા હોય તો ત્યાં જઈ અને એટલું કરેક્શન કરી નાખજો, right? Accordingly. Now, coming back to our question number 6, we have to start with the answer. આપણે રિવર્સમાં જઈએ 1920 યોર અને એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરશું. ટેબલ આપણે ડ્રો કરવાનું છે. પહેલા તો નંબર ઓફ ડેઝ લખીને, બરાબર, એક કોલમ મંથનું, એક એના નંબર ઓફ ડેઝ અને એક ટોટલ નંબર ઓફ ડેઝ, રાઈટ? મંથ, નંબર ઓફ ડેઝ અને ટોટલ નંબર ઓફ ડેઝ. આ રીતે 3 કોલમ આપી દઈએ. આપણે 1920 થી રિવર્સમાં જ ચાલીએ. તો પહેલા આવશે એપ્રિલ 19, મે 19 અને જૂન 19. આ રીતે આપણે ટોટલ 10 યર્સ મૂકવાના છે, બરાબર છે? એક એક લાઈન મૂકવી હોય તો મૂકતા જજો એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય. પછી સેકન્ડ યર રિવર્સમાં આવશે એપ્રિલ 18, મે 18 અને જૂન 18. આ રીતે લખતા જાઓ 10 વર્ષ સુધી. રિવર્સમાં જવાનું છે એપ્રિલ 17 and so on. વચ્ચે એક એક લાઈન મૂકતા જજો જૂન પછી. પછી આવશે 15, then 14, દસ વર્ષ થવા જોઈએ. પછી 13, ટ્વેલ્વ, 11. પછી આપણે એક વખત જોઈ લઈએ કેટલા યોર થયા. 10 જ વર્ષ લેવાના છે એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન.
એક વખત જોઈ લઈએ બધા. 3 4 5 6 7 8 9 9 યર્સ થઈ ગયા છે. એક વર્ષ હવે વધારે લેવાનું થશે. 10 યર્સનું લેવાનું છે એટલે 2010 આવશે. એપ્રિલ 10. Right? So 10 years. હવે આપણે એના બધાના નંબર ઓફ ડેઝ મૂકવાના છે. બધામાં સરખા જ આવશે. એપ્રિલના 30 ડેઝ હોય, મેના 31 અને જૂનના 30. બરાબર. હવે આ બધામાં કોપી પેસ્ટ જ કરવાના છે મારે, તો તમારે લખવાના છે. આમાં લીપ યર હોય તો એપ્રિલ મે જૂનના નંબર ઓફ ડેઝ તો એટલા ને એટલા જ રહે, તમને ખબર છે. ફેબ્રુઆરી આવતો નથી એટલે આપણે નસીબદાર છીએ. ફરીથી મૂકતા જાઓ બધામાં. જો આવી ફેસિલિટી મને મળે છે, તમારે લખવાનું છે. ડોન્ટ ફીલ જેલસ. અને મારે તમારા બધા પહેલા લખાઈ પણ ગયા. રાઈટ. હવે નંબર ઓફ ડેઝ સરખા છે ને ટોટલ સરખો જ આવશે. ટોટલ આવશે યર વાઇઝ કરો તો 91 ડેઝ આવશે. એ બધામાં સરખો જ આવશે. બધામાં ટોટલ મૂકી દઈ. Here it is. બધાનો ટોટલ એક જ સરખો 91 ડેઝ. તો આ આખું ટેબલ જે છે આપણું પ્રિપેર થઈ ગયું છે. આ વખતે નંબર ઓફ ડેઝ આપણે અંદર જોવાની જરૂર નહીં પડે, બધામાં સરખા 91 છે એટલે ઘડીએ વળીએ ઉપર ટેબલમાં જઈને જોવાની જરૂર નથી. એનીવેઝ, ફર્સ્ટ કેટેગરીથી સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે રેસિડેન્ટ જોઈએ ક્યાં સુધી આ ભાગમ ભાગ ભાગે છે. હવે જો અહીંયા આપણે રિવર્સમાં લીધું હતું એટલે 1920 પહેલું આવ્યું હતું. આ 1920 છે. એમાં 182 ડેઝ નથી થતા જો, એટલે 182 ડેઝની કન્ડિશનમાં ન લખો તો ચાલે. એની ઓપ્શનની કન્ડિશનથી જ સ્ટાર્ટ કરીએ. રાઈટ. એટલે એ આવશે 1.1. He must have been in India for minimum 60 days during previous year 2019-20. અને તમને ખબર જ છે 91 days થાય છે from the above table. It is clear that this
condition is fulfilled. હવે 1.2 જોઈએ. 1.2 એટલે 365 days during 4 years before previous year, right? લખો condition minimum word ખાસ લખજો 365 days during 4 years before previous year. એટલે હવે previous year સિવાયના આગળના 4 વર્ષ લઈએ એ બધા 91 days each થશે. એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે શો કરીએ. previous year 1920 હતું, એની આગળના 4 વર્ષ કરો એટલે 2018-19 આવે. એના 91 days 17-18 91 2016-17 91 અને 2015-16 એના પણ 91, રાઈટ. હવે એનો ટોટલ કરો તો ટોટલ આવે છે 364 days. 364 days. 1 day less. 365 થવા જોઈએ, 364 days થાય છે. ઓ બાપરે. Anyways, we can't help it. This condition is not followed. From the above calculation, we can say that this condition is not fulfilled just by a gap of only 1 day. So you can just understand that even 1 day also matters. 1 day is so important. See, category change થઈ ગઈ અહીંયા તો. પણ હવે શું થાય જો હવે અહીંયા આગળ શું થશે, જો રેસિડેન્ટની આ બે કન્ડિશન છે 1.1 અને 1.2, આ બે તો કમ્પલસરી જ હતી, ઓપ્શનલી. એમાં એક થાય છે એક નથી થતી તો નહીં ચાલે. એટલે આ પહેલી કેટેગરીમાં ભાગમ ભાગ ક્વોલિફાય થતો નથી. એટલે આમાં લખી ન શકીએ આપણે કે રેસિડેન્ટ છે. સો ઓબ્વિયસલી અવર ફાઇનલ આન્સર, સો ભાગમ ભાગ is a non resident. એક દિવસથી only for 1 day he is declared non-resident. Non-resident. શું થાય? Very tragic ending of our lecture, or rather question number 6. But anyways, with this our question number 6 comes to the end. I hope both the sums that we calculated today, question number 5 and question number 6, are fully understood by all the students. And you have one more facility as well. If you don't understand a particular question, then you can go on watching the same video lecture repeatedly to clear your all the doubts. With this, our present session, that is 6.4, comes to the end. I will see you again in the next session. Till then,
Goodbye, all of you.